ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡ്യൂൾ 2 പാർട്ട് 3. ദെൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് 12 months compute stock levels for components A. The information is maximum usage in a month 300 units, then minimum usage in a month 200 units, then average usage in a month 225 units, then time lag for procurement of material maximum 6 months, minimum 2 months, then economic order quantity 750 units. Okay, then first reorder level, then reorder level is equal to maximum usage into maximum reorder period. Okay, here the maximum usage already given 300 units, then maximum reorder period 6 months. Okay, നമുക്കറിയാം റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 months ആണ്. ദെർഫോർ reorder level is equal to 300 into 6 is equal to 1800 units. Okay, the second stock level is minimum stock level. Then minimum stock level is equal to reorder level minus average usage into average reorder period. Okay, then the reorder level already we are calculated, then 1800 units, then average usage already given 225 units, then average reorder period, then average reorder period is equal to minimum reorder period plus maximum reorder period divided by 2. So the minimum stock level is equal to 1800 minus 225 into 4 is equal to 1800 minus 900 is equal to 900 units. Then the third stock level is average stock level. Okay, average stock level is equal to minimum level plus half of reordering quantity, then is equal to minimum level 900 units plus half of reordering quantity. Okay, റീഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെയിം ആണ്. ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റീഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ദെർഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഹിയർ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി 750 units, 750 units into 1/2 is equal to average stock level 1275 units. Then the last stock level is maximum stock level. Then maximum stock level is equal to reordering level plus reordering quantity minus minimum usage into minimum reorder period. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, reordering level plus reordering quantity minus minimum usage into minimum reorder period. ഓക്കെ, ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ദെൻ reordering level 1800, then reorder quantity already given 750 units, then minimum usage 200 units, then minimum reorder period 2. Okay, therefore maximum stock level is equal to 1800 plus 750 minus 200 into 2 is equal to 2550 minus 400 is equal to 2150 units. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ പ്രോബ്ലം, 2 components X and Y are as follows. Then normal usage 50 units each per week, then minimum usage 25 units each per week, then maximum usage 75 units each per week, then reordering quantity, then X 400 units, Y 600 units, then reorder period X 4 to 6 weeks, Y 2 to 4 weeks, then emergency supply time
X 2 week, Y 1 week. Then calculate for each component reorder level, minimum level, then maximum level, average level and danger level. Okay, first we are calculating reorder level. Then the equation is maximum usage into maximum reorder period. Then the components X is equal to maximum usage 75 units. Then maximum reorder period already given 6 week. 75 into 6 is equal to 450 units. Same way, the components of Y is equal to maximum usage 75, then maximum reorder period given 4 weeks. Therefore, 75 into 4 is equal to 300 units. Then the second stock level is minimum level. Okay. Then the equation is minimum level is equal to reorder level minus average usage into average reorder period. Okay. The informations are already available. Then reorder level, the reorder level components X is equal to 450 units minus average usage is 50 units into average reorder period 4 plus 6 divided by 2 is equal to 450 minus 250 is equal to 200 units. Same way, the Y is equal to reorder level 300, average usage 50 units into 2 plus 4 divided by 2 is equal to 300 minus 150 is equal to 150 units. Then the third level is maximum level. The equation is maximum level is equal to reordering level plus reorder quantity minus minimum usage into minimum reorder period. Then X is equal to reorder level 450 units. Then reorder quantity is given 400 units minus minimum usage 25 units. Then minimum reorder period 4. Therefore, 850 minus 100 is equal to 750 units. Then the Y is equal to reordering level 300 units, then reorder quantity 600 units, then minimum usage 25, minimum reorder period 2, then 300 plus 600 minus 25 into 2. So, maximum level Y is equal to 900 minus 50 is equal to 850 units. Then average stock level. Average stock level is equal to minimum level plus half of reordering quantity. Okay, the information is already given. X is equal to minimum level 200 plus reordering quantity അല്ലെങ്കിൽ economic order quantity half percentage. Okay, economic order quantity 400 ആണ് plus half of 400 is equal to 200 plus 200 is equal to 400 units. Then average level of Y, minimum stock level 150 plus half of reordering quantity, half of 600 is equal to 150 plus 300 is equal to 450 units. Then the last level is danger level. The equation is average consumption into emergency supply time. Already information is given. Then X is equal to average consumption 50 units. Then emergency supply time 2. Therefore, 50 into 2 is equal to 100 units. Then danger level of Y, average consumption 50,
then emergency supply time 1, then danger level is equal to 50 units into 1 is equal to 50 units. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ലെവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുക. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ ഓർ ഇൻവെൻ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. Inventory turnover is one of the important method of material control. Then objectives of stock turnover is to ensure the availability of all types of material required and avoid over or under investment in material stock turnover. Establish the relationship between each item of material consumed and average quantity of material kept in the store during the period. And it indicates the rate of speed at which the materials are consumed. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ദ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ. ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉപഭോഗം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ material the main aim of stock turnover is to ensure the availability of all type of material required to avoid over or under investment in material. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലഭ്യത പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെറ്റീരിയലിൽ ഓവർ സ്റ്റോക്കും അണ്ടർ സ്റ്റോക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു value of material consumed divided by average value of materials kept during the period. Okay, then value of material consumed divided by average value of material kept during the period. Okay, the value of material consumed is equal to opening stock of material plus material purchased during the period minus closing stock. Okay, the value of material consumed is equal to opening stock of material plus material purchased during the period minus closing stock of material. Then the average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Okay, the next topic is that analysis of inventories. There are a number of methods introduced for analyzing the inventories in organization. Then the first method is ABC analysis. Okay, the ABC analysis is a short form of always better controlling techniques, properly known as ABC analysis. It's a system of inventory control based on relative economic importance of different categories of materials, and it is based on the principles that more care and control are necessary for costly item of material. Under the system, the stores are classified into 3 categories on the basis of their value A, B and C. ഓക്കെ, ഇൻവെൻ്ററി കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സാണ് ABC അനാലിസിസ്. ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോളിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ABC അനാലിസിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയലിനെ അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, A, B ആൻഡ് C. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ A categories of material. The A categories of materials which are very costly but form only a small part of the total in the volume are grouped under A category. Okay, high quality high costly മെറ്റീരിയൽ ആണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്, പക്ഷേ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില വളരെ ഹൈ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. These categories of material grouped under A. Then the second B category. Then the item of materials whose quantity and value are more or less the same are brought under the B. ഓക്കെ, ഇനി B categories of material എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഒന്നുകിൽ മോർ ഓർ ലെസ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ, അതായത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മതി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ. അങ്ങനെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ B കാറ്റഗറി എന്ന് പറയും. Then third one, C categories of material.
ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി ബട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സി കാറ്റഗറീസിലുള്ള മെറ്റീരിയലായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലോവസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേജർ പോർഷനും ഉള്ളതും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവുമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് സി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അണ്ടർ ABC അനാലിസിസ് ദ ഇൻവെൻട്രീസ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ് ഓൺ ദി ഇക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെയും ബേസിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു: A, B ആൻഡ് C. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ABC അനാലിസിസ്. Then classification of materials under well-defined group on the basis of their value provide better means of control. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ. ദെൻ മോർ കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി എക്സിസ്റ്റ് എ കാറ്റഗറി ഐറ്റം വിച്ച് ആർ വെരി കോസ്റ്റ്ലി വൺസ്. ഓക്കെ, ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ, ലെസ് വാല്യൂബിൾ ഐറ്റം ഓഫ് ലാർജ് വോളിയം ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ വിത്ത് റൗട്ടിൻ കെയർ. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ അതിന് കെയർ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ദെൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻട്രീസ് ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദി മിനിമം. ഓക്കെ, ഇൻവെൻട്രീസിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം പോസിബിൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വെഡ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ദ വൈറ്റൽ essential and desirable analysis is popularly known as WED analysis, and it's a device intended for control of spare parts. Okay, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസിനെയാണ് വെഡ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ, എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിൻലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സുകളെയാണ് കൃത്യമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ സ്പെയർ പാർട്സ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ടു 3 category, ദാറ്റ് ഈസ് vital, essential and desirable. Okay, first one, vital category. The vital spare parts are those item of parts whose non-availability may lead to stoppage of production. Therefore, every effort should be made to ensure the availability of these spare parts at any time. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട സ്പെയർ പാർട്സുകളെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആ വൈറ്റൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ തന്നെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത കൃത്യമായിട്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ദെൻ എസെൻഷ്യൽ, the production may not be interrupted due to the non-availability of essential space for some hours beyond which production will be stopped, and thus these items are very essential. Okay, ഒരു ഈ എസെൻഷ്യൽ കാറ്റഗറീസിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് പ്രൊഡക്ഷനെ പെട്ടെന്നൊന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല, പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അവറിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എസെൻഷ്യലിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രൊഡക്ഷന് ആ സ്പെയർ പാർട്സ് കൂടിയേ തീരൂ. ദീസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് അണ്ടർ എസെൻഷ്യൽ കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, the desirable spare parts are those spares which are intended which are needed but their absence of weak or so may not lead to stoppage of production. ഓക്കെ, ഡിസൈറബിൾ സ്പെയർ പാർട്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യതക്കുറവ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് കുറേ ഒരു വീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്തോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ അവൈലബിലിറ്റിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഡിസൈറബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ദെൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വെഡ് അനാലിസിസ് ആർ ദ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് വർക്ക് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലഭ്യത നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ അൺനെസസറി ലോക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സ്പെയർ പാർട്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവഴി അൺനെസസറി ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then last one, loss due to the obsolescence can be reduced by stocking only the very minimum required number of parts. Okay, ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ആ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോസുകളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സ്പെയർ പാർട്സുകൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, തേർഡ് അനാലിസിസ് ഈസ് FSN analysis. Okay, then the FSN analysis is a method of categorizing the item of stores of material on the basis of their speed of movement from the stores. ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ ബേസിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 3 കാറ്റഗറി: ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്, സ്ലോ മൂവിങ് ആൻഡ് നോൺ മൂവിങ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ, fast moving. There are some materials which are very rapidly consumed either in the actual production or maintenance, so that the stocks are to be replenished by the frequently. These are also known as fast moving item. ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഹൈ ആണ്. കാരണം വളരെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലഭ്യത എപ്പോഴും ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ദിസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അണ്ടർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഐറ്റം. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് സ്ലോ മൂവിങ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, these are materials which are not frequently required for consumption and these stocks are not replenished so frequently. Okay, generally these are requested by the foreman only once in a week and once in a month, etc. This is also known as slow moving item. Okay, regular ആയിട്ട് ആവശ്യകതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗം കുറവുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെ നമ്മൾ സ്ലോ മൂവിങ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റെഗുലറായിട്ടൊന്നും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ മൂവിങ് ഐറ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് നോൺ മൂവിങ് ഐറ്റം. Then the non-moving items are also called dormant stock. Then the dormant stock refers to those items which are not moving temporarily but movement is expected soon because of their requirements in production or maintenance. Okay, നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആവശ്യകത ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മൂവിങ് ഐറ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡോർമെൻ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെ നമുക്ക് നോൺ മൂവിങ് ഐറ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ FSN അനാലിസിസിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഒബ്സൊലൻസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഒബ്സൊലൻസ് ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ അൺനെസസറി ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഐറ്റം ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും. അതുവഴി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ last type of analysis is just-in-time inventory system or JIT system. The just-in-time purchasing is the purchase of materials or goods in such a way that the delivery of purchased item is assured at the time of their requirements or immediately before their requirements. ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ just-in-time system മീൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം അവോയ്ഡ്സ് എറോണിയസ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ഗോ ഡൗൺ. ഓക്കെ, മുൻകൂട്ടി ഒരു മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ആ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിങ് കോസ്റ്റൊക്കെ
പരമാവധി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then nowadays the organizations are becoming more and more interested in getting the potential gains for making smaller and small frequent purchase orders because fast transporting system and availability of materials at any time the supplies. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ആനുപാതികമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴാണോ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ it's mainly the purchasing department develop and maintain good relationship between suppliers. ഓക്കെ, സപ്ലയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്കിത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് JIT സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെൻ്ററി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നിൽ ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ്. ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് ടു ബി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സപ്ലൈസിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് സപ്ലൈസിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then the cost of inspection of incoming material, the loss due to scrap and rework cost are maximum reduced. ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന കോസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ലെവലിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് 3യിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2 പ്രോബ്ലം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ എന്താണ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ്. ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇൻവെൻട്രീസിനെ അനാലിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും 4 മെത്തേഡാണ്. ABC അനാലിസിസ്, ദെൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അണ്ടർ ABC അനാലിസിസ് മെറ്റീരിയൽസ് കാറ്റഗറൈസ് ഇൻടു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് വെഡ് അനാലിസിസ്, വൈറ്റൽ, എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ്. സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ തേർഡ് വൺ FSN അനാലിസിസ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. Materials are categorized in 3 categories: fast moving, slow moving and non moving. And last one, just in time inventory system. Then the materials are procured on the basis of at the time of requirement. Okay, material requirement ആവശ്യമായിട്ട് at a ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻ്ററി സിസ്റ്റം. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടെക്നിക്സുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോബ്ലവും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.